हाँ जी प्यारे बच्चों, अज असी क्लास 7वीं का पाठ 12वां पौद्यां विच प्रजनन के अभ्यास की दोहराई है जिहड़ी शुरू करन जा रहे हैं। आओ बच्चों आपां शुरू करिए। सब तो पहला बच्चों साडी बुक दे विच पन्ना नंबर है 144। उस दे उपर दो प्रश्न ने। पहला प्रश्न आंदा है पुनर्जनन रीजनरेशन विधि विच की है, तो इसका उत्तर है बच्चों जीवां दी अपने आप नूं मुरम्मत करन अते अपने टुटे भज्जे अंग मुड़ पैदा करन दी योग्यता नूं पुनर्जनन कहंदे हन। की है जीवां दी अपने आप नूं मुरम्मत करन अते अपने टुटे भज्जे अंग मुड़ पैदा करन दी योग्यता नूं पुनर्जनन कहंदे हन। उस तो बाद अपने कोले बच्चों दूसरा प्रश्न आंदा है दो खंडन विधि राही अलिंगी प्रजनन करने वाले दो जीवां दे नाम लिखो। तो बच्चों दो खंडन विधि राही किहड़े किहड़े ने? नंबर 1 है उल्ली और नंबर 2 है काई। किहड़ा है? उल्ली अते काई। हुण बच्चों आपां अभ्यास दे प्रश्न करन जा रहे हैं। सब तो पहला अपने कोले आंदियां ने खाली थावां भरो। पहली खाली थां है परागकोश अते तंतु मिलके फुੱਲ दा डैश बनाउंदे हन। की बनाउंदे ने बच्चों? पुंकेसर। की बनाउंदे ने? पुंकेसर बनाउंदे ने। दूसरी खाली थां है डैश प्रजनन विच बीज बनते हैं। किस प्रजनन विच बीज बनते हैं? लिंगी प्रजनन विच बीज बनते हैं। तीसरा आंदा है जिस फुੱਲ विच पुंकेसर अते इस्त्री केसर दोवें होण उस फुੱਲ नूं डैश फुੱਲ कहंदे हन। इत्थे गल कीती गई है बच्चों पुंकेसर अते इस्त्री केसर दी, तो यह फुੱਲ होएगा दो लिंगी फुੱਲ। किहड़ा होएगा? दो लिंगी। अगे आंदा बच्चों डैश अलिंगी प्रजनन की एक विधि है बच्चों, ये है कायक प्रजनन। ये किहड़ी है? कायक प्रजनन। मैनूं उम्मीद है तुसीं समझ चुके हो। हाँ जी बच्चों अपने को दूसरा प्रश्न आंदा है सही या गलत दसो। पहला आंदा है खमीर विच लिंगी अते अलिंगी ढंगां नाल प्रजनन हुंदा है। ये बच्चों बिल्कुल ही गलत है। ये है गलत। दूसरा आंदा है प्राकन फुੱਲ दे नर युग्मक हुंदे हन। यह सही है। अगला अदरक एक तना है जिस विच गंढां अते अंतर गंढां हुंदियां हन। ये की है बच्चों? सही है। ये है सही। चौथा कलमा लगाउणा अते प्योंद चढ़ाउणा प्रजनन दे कुदरती ढंग हन। बच्चों यह बनौटी ने, इस करके यह की हो गया? गलत। की हो गया? गलत। हाँ जी बच्चों तीसरा साडे कोल आंदा मिलान। सब तो पहला गल कीती है शकरकंदी की। बच्चों जो शकरकंदी है इसका मिलान होएगा साडा फुੱਲੀਆਂ जड़ां नाल, तो इसका आंसर की आएगा 1। ये किहड़ा होया साडा? फुੱਲੀਆਂ जड़ां। दूसरा आंदा बच्चों आलू। आलू का मिलान होएगा गंढ नाल जिसनूं ट्यूबर कहा जाता है। तो इत्थे असीं कितना नंबर पावांगे? 2 नंबर। तीसरा आंदा बच्चों पत्तियां दियां करुंबलां राही कायक प्रजनन। बच्चों इसका मैचिंग होएगी साडी पत्थर झट दे नाल। तीसरा पॉइंट। अगे आंदा बच्चों प्योंद चढ़ाउणी। प्योंद चढ़ाउणी किहड़ा प्रजनन है? साडा बनौटी प्रजनन है। इत्थे बच्चों आएगा चौथा नंबर। अगे आंदा बच्चों टिशू कल्चर। की है? टिशू कल्चर। यह आएगा बच्चों साडे कोले सूक्ष्म प्रजनन। की आएगा? सूक्ष्म प्रजनन। फिर आप गल करते हैं बच्चों कली की। इत्थे कली दिखाता है साडा खमीर नूं, तो इत्थे इहनूं नंबर पावांगे आपां 6 नंबर। फिर अगे आंदा बच्चों विखंडन। विखंडन का जो मैचिंग है वह आएगा स्पाइरोगाइरा। इत्थे आएगा नंबर साडा 7 नंबर। एक बार दोबारा मैच कर लेने। देखो शकरकंदी की मैचिंग किस नाल होएगी? फुੱਲੀਆਂ जड़ां नाल। आलू की मैचिंग होएगी गंढ नाल, ट्यूबर जिसनूं कहा जाता है। अगे आंदा पत्तियां दियां करुंबलां राही कायक प्रजनन किस विच हुंदा है? पत्थर झट नाल। प्योंद चढ़ाउणी। प्योंद चढ़ाउणी किस नाल आएगा साडा? बनौटी प्रजनन नाल। फिर आंदा टिशू कल्चर। टिशू कल्चर बच्चे हुंदा है सूक्ष्म प्रजनन। फिर आंदा कली। कली की मैचिंग बच्चे होएगी खमीर दे नाल। फिर आंदा बच्चों विखंडन। विखंडन जो है उसकी मैचिंग होएगी साडी स्पाइरोगाइरा
ਗਾਇਰਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਮਿਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਨਕ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਢੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਦੂਸਰਾ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਫਲ ਬਣਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਅੰਡਕੋਸ਼। ਤੀਸਰਾ, ਖਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਡਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਨਾਲ? ਬਡਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਵਾ ਪਰਾਗਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਗਕਣ ਹਲਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰਾਗਕਣ ਗ੍ਰਾਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਾਗਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਗਕਣ ਹਲਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰਾਗਕਣ ਗ੍ਰਾਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਾਗਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੇ ਲਿੰਗੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਰ ਭਾਗ ਦੀ। ਨਰ ਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਕੇਨਸਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੰਤੂ ਅਤੇ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼। ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਦਾ ਭਾਗ ਦੀ। ਮਾਦਾ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਰਾਗਕਣ ਗ੍ਰਾਹੀ, ਪਰਾਗਕਣ ਵਹਿਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡ ਕੋਸ਼। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਖੰਡਨ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਦੋ ਖੰਡਨ ਵਿਧੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਡਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਖੰਡਨ। ਚੌਥਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀਜਾਣੂਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁਨਰ ਜਨਨ। ਔਰ ਛੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਆਦਿ। ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੋ ਖੰਡਨ ਵਿਧੀ, ਕਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਖੰਡਨ, ਬੀਜਾਣੂਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੁਨਰ ਜਨਨ ਅਤੇ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਨੋਟੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਨੋਟੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਪਿਉਂਦ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਦਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਬਨੋਟੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਪਿਉਂਦ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਨੋਟੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਯੁਕਤ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ? ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਯੁਕਤ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੀਜ ਖਿਲਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਖਿਲਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਬੀਜ ਖਿਲਰਨ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜ ਖਿਲਰਨ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁੰਗਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੰਗਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਜ ਦਾ ਭਰੂਣ ਪੁੰਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਅੰਕੁਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਨਾ ਅੰਕੁਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
ਸਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਜ ਦਾ ਭਰੂਣ ਪੁੰਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੜ ਅੰਕੁਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਨਾ ਅੰਕੁਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਬੱਚਿਓ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ, ਤਣੇ, ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਤਣੇ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਡਿੰਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੰਡਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਸਪਾਇਰੋਗਾਇਰਾ। ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਆਂਦਾ ਬੱਚੋ ਬੀਜਾਣੂ ਨਿਰਮਾਣ। ਬੀਜਾਣੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਰਨ, ਮੋਸ, ਉੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਣੂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਬੀਜਾਣੂ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ? ਫਰਨ, ਮੋਸ, ਉੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਣੂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਬਨੌਟੀ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਲਮ ਲਗਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਲਮ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗੇ ਪੌਦੇ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਗੰਢ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੰਨਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗੇ ਪੌਦੇ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਗੰਢ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦਾਵ ਲਾਉਣਾ। ਕੀ ਹੈ? ਦਾਵ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੈਸਮੀਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਰਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪੌਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਜੈਸਮੀਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਰਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪੌਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਿਉਂਦ ਚੜਾਉਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਿਉਂਦ ਚੜਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੱਛਿਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢ, ਜੜ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਣੇ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਣੇ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਗ ਤਿਰਛੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਿਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਰਾਹੀਂ? ਬੇਰ, ਅੰਬ ਆਦਿ ਪਿਉਂਦ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਯੁਕਤ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰਾਗਣ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਾਗਣ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰਾਗਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਓ, ਪਰਾਗਣ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਾਗਣ ਗ੍ਰਾਹੀ ਤੱਕ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਪਰਾਗਣ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਾਗਕਣ ਗ੍ਰਾਹੀ ਤੱਕ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ
परागकण क्रिया जिहड़ा अपनाउंदा है। परागकण क्रिया दो तरह की हुंदी है। सब तो पहली है स्वै परागन, दूसरी है पर परागन। हुण अगे आंदा है परागन दे वख-वख कारक किहड़े हन। सब तो पहला जिहड़ा साडे कोल आंदा है वो है हवा राही। किस राही? हवा राही। इहदे विच की हुंदा है, घाह वर्गे पौधों के परागकण हल्के अते खुश्क होने कारण हवा राही उड़ के परागकण ग्राही तक पहुँच के परागण करते हैं। की हुंदा है, घाह वर्गे पौधों के परागकण हल्के अते खुश्क होने कारण हवा राही उड़ के परागकण ग्राही तक पहुँच के परागण करते हैं। दूसरा साडे कोल आंदा है पानी राही। किस राही? पानी राही। इस विच की है, हाइड्रिला वर्गे जली पौधों के परागकण लंबे हुंदे हन अते इन्हां दे बाहर जल रोधक परत हुंदी है। इसलिए परागकण पानी नाल बह के दूजे फुलां तक चले जाते हैं। कितों? परागकण पानी नाल बह के दूजे फुलां तक चले जाते हैं। तीसरा बच्चों साडे कोल आंदा है कीटां राही। किस राही? कीटां राही। रंग बरंगे खुशबूदार अते रसदार फुलां वल तितलियां अते होर कीट आकर्षित हुंदे हन अते अपने खंभां आदि नाल परागकणां दा हस्तांतरण कर दिंदे हन। हाँ जी बच्चों, अगे आंदा निसेचन क्रिया का वर्णन करो। किसदा? निसेचन क्रिया का। इस विच की हुंदा है, परागकण ग्राही ते पुज्जण तो बाद परागकण विचों एक छोटी जिही नली निकलदी है जिस नूं पराग नली कहते हैं। यह इस्त्री केसर की पराग वहनी विचों होके अंडकोश तक पुजदी है अते फिर अंडाणु विच दाखिल हुंदी है। किस विच दाखिल हुंदी है? अंडाणु विच दाखिल हुंदी है। इत्थे नर अते मादा जुगमक दा मेल हुंदा है जिस नूं निसेचन क्रिया आखदे हन। की किहड़ी क्रिया बोलिया जांदा है? निसेचन क्रिया आखदे हन। एक बार आपां दुबारा पढ़दे हां। परागकण ग्राही ते पुज्जण तो बाद परागकण विचों एक छोटी जिही नली निकलदी है जिस नूं पराग नली कहते हैं। यह इस्त्री केसर की पराग वहनी विचों होके अंडकोश तक पुजदी है अते फिर अंडाणु विच दाखिल हुंदी है। इत्थे नर अते मादा जुगमक दा मेल हुंदा है जिस नूं निसेचन क्रिया आखदे हन। हाँ जी बच्चों, अगे आंदा साडे कोले फल अते बीज बनन की प्रक्रिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ पड़ावां का वर्णन करो। इस विच किहड़े-किहड़े परिवर्तन ने वो आपां देखदे हां। सब तो पहला पॉइंट आंदा साडे कोले, निसेचन मंगरों अंडकोश फल विच अते अंडाणु बीज विच परिवर्तित ने जिहड़े हो जांदे ने। फुੱਲ ਦੇ बाकी भाग मुरझा के झड़ जाते हैं। की हुंदे ने? फुੱਲ ਦੇ बाकी भाग मुरझा के झड़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट आंदा बच्चों, बीज एक विकसित अंडाणु है जिहड़ा हुंदा है जिस विच भ्रूण अते पोषण मौजूद हुंदे हन। एक सुरक्षित परत नाल ढकिया हुंदा है जिस नूं बीज दे छिलके कहा जांदा है। की कहा जांदा है? बीज दे छिलके कहा जांदा है। तीसरा आंदा बच्चों, फल गुद्देदार अते रस भरे किहड़े? अंब जां संतरा जां सुक्के अते सख्त किहड़े ने? बादाम अते अखरोट ने जिहड़े हो सकते हैं। हाँ जी बच्चों, साडा अगला प्रश्न आंदा है, बीजां दा खिलरना की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साडा। बीजां दा खिलरना की है? बीज खिलरन दे कोई दो ढंगां दा उदाहरण सहित वर्णन करो। सब तो पहला बच्चों, बीजां दा पानी, हवा अते जंतुओं आदि राहीं दूर तक खिलरना बीजां दा खिलरन अखवाउंदा है। उदाहरण के तौर पर बीज किस तरह खिलरते हैं? सब तो पहला असीं पढ़ांगे हवा द्वारा। किस राहीं? हवा द्वारा। इस विच की है, घाह, अक अते जो दो फल है जो कि मैपल है वर्गे पौधे के हल्के बीज हवा नाल उड़ के दूर तक चले जाते हैं। कित्थे तक चले? दूर तक चले जाते हैं हवा नाल। दूसरा बच्चों साडे कोले पॉइंट आंदा है बीज का खिलरना पानी द्वारा। इस विच की हुंदा है, नारियल अते होर जली पौधों के स्पंजी बीज पानी उपर क्या हैगा? पानी उपर तैरते हुए एक थां तो दूजी थां तक चले जाते हैं। की हुंदा है? नारियल अते होर जली पौधों के स्पंजी बीज पानी उपर तैरते हुए
ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਿਓ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੰਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਜੰਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਰੇਨਾ ਵਰਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ? ਯੂਰੇਨਾ ਵਰਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਾਕੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।